Bugün fizikaning bizlar 7-sabog'ini boshlaymiz. Bugun fizika haqida ulug' ma'lumot beriladi. Fizika qanday fan, ham fizikaning ma'nosi ne, ham necha turga bo'linadi, bunda nizatlar o'rganamiz, so'ng barlig'ini o'rganamiz. Bugun fizika, kecha aytganimcha fizika fanini o'sha fanga kirgizgan olim Aristotel. Demak, bunda fizikaning ma'nosi nizat. Fizika deganimizning o'zi fizika deganimiz tabiat degan narsani bildiradi. Tabiat. Grek shetilgan namundan bu tabiat degan narsani bildiradi. Ham umuman ma'nosi tabiatda bo'lib o'tirgan proseslarda o'rganiladigan fan ekan. O'zbekcha esa tabiatda hodisalarda o'rganiladi deyiladi. Menimcha bu tabiatda bo'layotgan harakatlarni o'rganib desak ham bo'ladi. Hozir bularga to'xtalib o'tamiz. Ana fizikaning o'zi necha turga bo'linadi degan so'rov berdi. Bizlar buni elementar qilib 5 ga bo'lib o'rganamiz. Elementar qilib. Biroq fizikaning o'zi negizida ko'plagan turlarga bo'linadi. Ya'ni har muallimga har turli. Hozir men 5 ga bo'linadi deb aytsam, bu yerda boshqa bir fizik muallimlar u qanday deb aytadi. Demak, so'ning uchun men aytayotganman, elementar qilib 5 ga bo'lamiz. Fizika 5 ga bo'linadi. Birinchi bo'limi, birinchisi mexanika. Nima? Mexanika. Mexanika birinchisi. Ikkinchisi molekulyar fizika. Molekulyar fizika. Üçüncüsü elektrostatika. Elektrostatika. Elektr ve magnetizm desek ham bo'ladi. Elektr ham magnetizm bölümü. Dördüncüsü optika. Beşincisi atom yadro fizikası. Bunda bizlerde bular elementar bo'lib bo'linadi. Elementar deganimiz bu aqvoyirliq bo'linib, demak sizlarga, abituriyentlarga kerak bo'ladigan bo'limlar. Mana birinchisi mexanika, molekulyar fizika, elektro ham magnetizm, optika, atom yadro fizikasi. Demak, bizlar birinchi o'rganadigan bo'limimiz qaysi ekan? Mexanika bo'limi. Demak, yana aytdim men, denizlarning harakatlarini o'rganib kelsak ham bo'ladi. Mexanika deganimizni bilasizlar. Mexanika mashinalar turali, demak, harakatlarni vaqtida so'zlayotgan bo'lsa, o'sha ma'noning o'zi harakatga kirib ketaman. Endi molekulyar fizikada bilasizlar, molekulalar degan juda ham kichkina bo'lakchalar bor. Buni bilamiz, molekulyar fizikada. Demak, molekulalarning harakatlarini o'rganib desak bo'ladimi? Demak, bunda da harakat o'rganishda ularning temperaturasini qizdirsak, misol uchun qaynaydi, uyda aqvoyir suvda qaynagan кезде ne qiladi? Ichidagi mayda parchalar harakatlanadi, shundaymi? Demak, ular molekulalarning harakatlarini o'rganamiz. Elektr ham magnetizmda. Misol uchun elektr togini, misol uchun svetchani tutdiniki. Agar uni o'chirsak ne qiladi? O'chib qoladimi? Demak, bunda bizlarda elektr togida harakatlanadigan nizatlar bor. Elektronlar, ya'ni protonlar, elektronlar harakatlanadi. Demak, tok, zaryadlar. Optika. Optika degan eshitgansizlarmi? Ochkilar kiradi, misol uchun jasib qo'yadi sirtlarda. Optika deb demak, bularda ochki degan zatga to'g'ridan-to'g'ri kirgizilgan, biroq bularda nurlarning harakatlarini o'rganamiz. Yorug'lik nurlar endi общий nurlar keladi, ichkiga tushib, demak bizlarga ko'rsatadi. Bunda da yorug'liklarning harakatini o'rganamiz. Atom yadro fizikasida bunda da atom bo'lgandan keyin juda ham mayda bo'lakcha, ham bo'linib ketgan bo'lakcha deb aytilganda, bular ham harakatlarini o'rganamiz. Atomning atrofida elektron aylanadi deydi. Demak, sol aylanmalarning hisobiga bu yerda harakatlar o'rgansak bo'ladi. Endi bizlar o'tayotganimiz mexanika degan bo'limda birinchi o'tamiz. Bo'lsin. Qanday turlarga bo'linadi? Mexanikaning o'zi ham bo'linib ketadi, sababi solardan bizlarga aytamiz. Demak, mexanikani boshlaymiz. Demak, mexanikaning o'zi necha turga bo'linadi? Qarang, mexanika birinchi o'tadi. Qolganlari aytayotgan molekulyar fizika, elektr, optika, atom solarning qolganlari o'sha yerlarga kelgan kezde ma'nosini yaxshilab tushuntirib beradi, yaxshimi? Birinchi mexanikaning ma'nosini birinchi yaxshilab tushunib olamiz. Asli bir bosdan ketaveramiz. Birinchi bo'limi kinematika. Ikkinchisi dinamika. Üçüncüsü statika.
Неше түрге бөлінді сонда? Механиканың өзі 3 түрге бөлінді. Кинематика, динамика, статика болып 3-ке бөліп қойдық. Демек, бірінші үйренетініміз кинематика бөлімін жақсылап үйреніп аламыз. Демек, жаңа айтқанымыздай, динамика, статика деген заттарды қоспай тұрамыз. Себебі, қазір сіздердің өзіңіздің жат кішкенемелеріңіз бар дейді, жидем кішкенемелеріңіз бар. Хаммесін теорияларын, немесе хаммесін жаздырыштым. Сіздерге уже физика қызық емес, немесе қиын екен деген түйдірмаймыз. Демек, кинематикадан бастаймыз. Кинематиканы бастаймыз. Кинематика бөлімі жаңағының ізін көтереді. Кинематика бөлімінде не қылды деген? Теориясын жазып алсаңыз болады. Белгілі бір дененің харекетке келтіруші күшлерді байламаған қалда үйренетұғын бөлім екен. Теориясы сондай. Ямаса, екіншісі бар неге? Дененің харекетлерін себепсіз үйренетұғын бөлім десек болады. Демек, кинематика бөлімі. Мысал үшін келтіріп түсіндіріп беремін. Теорияны бір жисім тұтты дейік. Немесе машин қылып қоя болсын. Бір машин. Демек, бұл машинның моторы жоқ деп ойлап. Моторы жоқ машин жүре ме, жүрмей ме? Жүрмейді. Демек, оның мысал үшін мынаны жүріп бара тұрған деп ойласаңыз, оған сырттан бір күш тасыр етуіміз керек па? Жүргізуіміз үшін, немесе харекетке келтіруіміз үшін бір күшпенен тасыр етуіміз керек. Немесе артынан не қылуымыз керек? Итеруіміз керек. Демек, сол кезде бұл машин жүреді. Бірақ біздерде кинематика бөлім айтып жатыр. Мына дененің харекетленіп жатыр дейді, бірақ моторы жоқ дейді. Бірақ оған кім күш тәсір етеді ма? Осы күшті біздер есапқа алмауымыз керек екен. Күшлердің біздерге оның харекетке келтіруші себептері қызық емес. Біздерге тек оның харекеті, мысалы үшін уақыт өтіп мына жердегі көше ме? Осы жерге көшкен уақыты, жолы, кеткен уақыты біздерге қызық. Бірақ мына жақтан бір күшпенен тәсір етіп, оны харекет келтіріп жатқан күшлер ұлы ма қызық емес. Демек, бұл кетті біріншісі, демек, түсіндіріп болса. Екіншісі енді. Демек, кинематика бөлімінің механик харекет. Механик харекет дегеніміз не? Бір дененің, жазып алсаңыз болады, бір дененің басқа бір денеге салыстырғандағы орынның өзгеруіне механикалық харекет делінеді. Демек, бұл не қылды? Мысал үшін, механик харекет. Мысал үшін, мына жерде бір терек тұтты. Сөйтіп, мына жерде бір Асатбек деген бала тұтты деп ойласақ. Сөйтіп, мына бала не қылады? Мына жерге бір 5 минуттан кейін мына жерге келіп қалуы мүмкін ба? Жүріп баратыр деп ойлаймын. Тезірек кетіп баратыр. Демек, мына жерде көшті, түсіне ме? Мына жерде көшеді. Ол жүрді ме? Демек, ол терек жүре ме, жүрмей ме? Жүрмейді. Терекке салыстырғандағы орын не қылып жатыр? Өзгеріп жатыр. Ямаса, мысалы үшін, менің өзім достымын, мінекей мына қырын көріп тұрсыздар, түсіне ме? Осыған салыстырғандағы менің орным не қылып жатыр? Өзгеріп жатыр, түсіне ме? Өзгеріп жатыр. Ананың орны тұртты, мен өзгеріп жатыр. Демек, бір дененің басқа бір денеге салыстырғанда орнының өзгеруі, демек, бұл жерде механикалық харекет делінеді. Мысалы үшін, сөйлеп жатсам, қолым қимылдаса да бұлардың барлығы да механик харекетке келеді. Мысалы болады. Демек, кейінгісі үшінші дейді. Енді ілгеріленбе харекет. Демек, ілгеріленбе харекет дегеніміз не? Бұл теориясын жазып аласыздар, ілгеріленбе харекеттің ілгеріленбе. Демек, бұл жерде қараңыз. Ілгеріленбе харекет дегеніміз бір дененің қалеген бір екі ноқаты, кемінде екі ноқаты өз ара параллель көшу керек екен, сонда ол ілгеріленбе харекетленіп отырған болады екен. Мысалы үшін, мынандай қылып түсіндіреміз. Бір дене осы дене мына жаққа көшті. Екі ноқаты деп жатырмыз ғой, екі ноқат. Қалеген екі ноқат. Өз ара көшіп отырған параллель. Бұл денені былай қарап көшірсек, бұл ілгеріленбе харекет болатын екі. Ямаса, ансатлау басқаша жолы бар, түсіндірудің қарап. Белсебеттің рамы дейді ғой, білесіздер ме? Белсебеттің отыратын, мына жерде отыратын заты бар, мына жерде педалдар болады, басатұғын, мына жерде рөл болады, не ме? Демек, осы велосипед кетіп баратыр еді, сөртке түсіріп алдық. Кейінен, мына жердегі кейін кезінде қайттан сөртке түсіріп алдық десек бола ма? Тап осылай кете береді ғой? Сөйтіп, демек, қара, мына ноқат туры көшу керек па, ілгерілеме көшу үшін мысалы болу үшін?
Demek, mınау менен эки мынау, түшүнүп ма? Demek, осыдан bir туруп өзгөрүп көрөбүз. Мына нокат мына нокат. 3 мүйүшүнө карайсыңар да. Demek, өзара кесилишти ма, кесилишпедиби? Кесилишкен жок, түшүнүп ма? Demek, кесилишпеген болсо, бул жерде кандай аракет болот? Илгерилембе. Endi demek, осы кайттан осы велосипедimiz endi мына жерде эмне кылып өчөбүз? Кара, мына жерде турган велосипед мына жерге мындай кылып көчүп калды деп ойлойм. Demek, мына жерибизде жаңы педалдар былай карап калды, мына жакта отуратын жер, мына жерде кийер, түшүнүп, рөл. Demek, мына нокат менен мына нокат туташтыруу керекпиз да? Мына нокаты мына жака өчүп кетти, демек. Былай, былай деп жиберсек, эмне кылды бул жерде өзара? Кесилип кетти. Бунда бул илгерилембе эмес. Demek, велосипед не кылды? Төңкерилип калып турган жокпу азыр? Мына жакта кетип барат, мына жакта төңкерилип калды. Демек, бул жерде туурудан туруп көчүрүбүз керек. Эмаса мындай бир коробканы жерде стол туратын болсо, столдун үстүнө коятын болсак, осы жерде өзара параллель болот. Өзара параллель болот. Осындай мисалда, келе шартлыктын айланганына мисал боло алат. Айланды домалак аракеттери ар дайым илгерилембе болот. Демек, кийинки түр. Endi materiallik nokar degenge төртүнчү ko'ramiz, materiallik nokar. Materiallik nokar. Moddiy nuqta deb aytiladi bizlarda. Savolimiz o'zbek tili qanday qo'llaniladi? Moddiy nuqta. Tushuntiruv qo'laylik bo'lgani uchun sizlarga ikki tilda olib boramiz. Moddiy nuqta. Ya'ni material nuqta. Bu ne bo'ladi? Teoriyasini yozib olamiz. Belgili bir denenin başka bir denege salыстыргандагы onun өлчөмлөрүн эсепке алмаган дәрежеде кичи болса, бул моддий нукта делинет. Демек, onun өлчөмлөрү я болмаса улума хажмы десек ham болот. Демек, бунда кара. Мисал үчүн bizler, эми сиздер космоска учун. Космоска учуп деп ойлойбуз. Космостан эмне жерге осы Қоңырат деп ойлап, мен енді қоңыратты мен бармын. Түсіндіңіз ме? Сіздер космостан ұшып тұрып, төменге қарасаңыз мені көресіздер ме? Жоқ, көрмейсіздер. Бірақ мен бармам ба? Бармам. Бірақ жоқ па. Түсіндіңіз ме? Демек, бірақ барман, бірақ жоқ па. Демек, сіздер көрмеген үшін мені жоқ деп ойлайсыздар. Түсіндіңіз ме? Бірақ мен ондаймын да, бармам деймін. Демек, осы жерде сіздер мені кімге салыстырған дәрежеде жоқ деп ойлап жатсыздар? Осы қоңырат, яғни осы жерге салыстырған дәрежеде жүдем кішкентай болып қалып жердің өлшемдерін бір, мен тұрған общий қоңырат районының өлшемдерін бір S деп айтатын болсақ, менің өлшемдерімді D деп алсаңыз болады. Түсіндіңіз бе? Менің өлшемім жүдем кішкентай ма? Ямаса міне, жал болды енді космостан түсім, ұшағын төменге түсеміз, пор бар екен, жүдем кішкентай пор. Соны менен салыстырғаныңызда, мен мынадан жүдем үлкенмін ба? Демек, мен бармағымның ұшына тең болып тұр, кішкентай болып тұр. Мен мынадан 1000 есе, бәлкім одан көп есе үлкенмін. Демек, бұл жерде қайсымыз моддий нұқта, емеса қайсымыз материал нұқат десе не қылдайсыздар? Порды материал нұқат дейміз. Ямаса, демек, түстіңіз қой төменге, демек, түскен болсаңыз ізіне кете береді. Мысалы үшін, және машин сіздер енді 5-ші этажға көтерді, 10-ші этажға жайдың басынан көтерілеміз да төменге қараймыз. Мына жерде бір гараж бар, жайдың соңында тұрған бұл гараж бар. Сол жерде алдында машин тұрды, Джентра деген, Джентра деп қой. Легенда. Кетті, Джентра дегеніміз тұрды, машин гаражға кіре жатыр. Енді бұл жерде қайсы материалдық ноқат десе, сіздер машин дейсіздер, көбіңіз, не ме? Машин дейсіздер. Себебі машин кішкентай ғой, гараж жоқ қой дейді. Ішіне кіріп кетсе машин көрінбей қалады ғой дейді да, бір адам. Енді ондай емес, бұл жерде машин менен гараждың өлшемдері өзара қандай? Сәл жақындау емес пе өзіне? Жақындау болған үшін, демек бұл жерде екеуі моддий нұқтаға мысал бола алмайды. Я мысалы және Nexia автомобиль. Nexia қандай бір машин? 10 метр жол жүрді. 10 метр жол неге келді, 10 метр жол жүргеннен кейін өсеге келіп қалмай ма? Неге 10 метр? Nexia'ның ұзынлығы неше метр? Bir шамамен 3 метр десек бола ма? Немесе 2 метр. 3 метр емес, енді 2 метрде ұзынлығы да шамалы. Yaxshi, 2,5 метр. Енді айтады, машинаның жүрген жолы менен оның ұзынлығын салыстырғанда, оның моддий нұқта деп қарауға бола ма дейді машинада. Бұл жерде бола алмай ма? Қара, мынау 2,5.
ұзындығы 10. Сонда одан неше мәрте үлкен болып тұрды қазір? 10-ды 2 жарымға бөліп жүрсеңіз, 4 мәрте үлкен болып тұр. Ол жүдайым үлкен дегені ме? Қасында көрінбей қалып жатыр ма мына жүрген жолының қасында? Онда мысал бола алмайды. Мысал бола алмайды. Бұл жерде де мысал бола алмайды. Оны мысал болу үшін мен мына түсіндіремін енді. Мысал үшін Қоңырат. Қоңыраттан шықтық, пойызбенен Ташкентке барамыз. Ташкентке барамыз. Демек пойыз, пойыздың ұзынлығы Ташкенттен, Қоңыраттан Ташкентке дейін қанша қалдық? 1100 километр деген болады, осы Қоңыраттан емес енді, Қаразиннан дейін де, Қарауылынан Ташкентке, енді Қоңыраттан Ташкентке дейін 1200 километр. Не ойлайды? Пойыздың ұзынлығы шамамен неше метрдай болады деген сұрау керек. Неше метр болады шамамен? Айтын. Қалеген бір шама айтқан болса, 20, яға 25 демейін, 500 метрдей ұзынлығы, 500-600 метр болады. Пойыздың ұзынлығы. Демек, осы менен пойыздың сізге сұрау беріледі, мадюнлықта деп. Қайсысы кіреді деп? Пойыздың ұзынлығы менен пойыздың релисін салыстырғанда қайсысы материалдық ноқат деген болса, мадюнлықта. Пойыздың ұзынлығы ма болса? Релистің ұзынлығы, пойызды жүретін жолы. Пойыздың ұзынлығы, себебі 500, 1200. Мен ісіне километрді метрге өтірінді қоя. Демек, ісіне неше минут алып берілді, мен ісіне 3 минут алып жүруіміз керек. Жүдейім үлкен бәт адам қасында. Демек, мадди нұқта болып қалады. Бұл кезде мысал болады. Демек, осындай қылып үйренеміз. Енді кейінгі, үшіншісіне келіп едік, беске келдік ба? Беске келдік болса, бесіншісі, бесіншісіне келдік ба, төртіншісіне келдік ба? Яқшы, бес болса бес. Демек, біздерде кейінгі траектория қақымыз болады. Траектория. Демек, траектория дегеніміз, не қыл дегеніміз? Жаңа материал ноқат хақында сөйлестік. Демек, біздер физикада траектория, ямаса материал ноқатлардың харекетіне өреміз негізінде. Не қылды? Фантазиямыз тоғызын құрап, тамалы үйренеміз, сөйт үйренеміз. Траектория дегеніміз, демек, теориясы қандай? Материалдық ноқаттың кеңістікте, ямаса тегістікте харекетленгенде қалдырған ізі, ямаса сызған сызығына траектория дейді. Мысалы үшін біздер әрдайым сызықсыз жүрмейміз, сондай ма? Қашан біздерден із қалады? Тек жауын жауған кезде, или қар жауған кезде деп айтасыздар, сондай ма? Енді сондай деп ойлайсыздар, бірақ негізі әрдайым із қалдырамыз біздер, өздеріңізден. Самолеттер тек самолет немесе ракета ұшқан кезде түтін қалады, солар із қалады дейсіздер, кеңістік тегісінде мысалы. Негізінде әрдайым ізіміз қалуы керек, қалады, әрдайым қалады. Демек, нерден бастады? Біздер жүрмейміз, сондай ма? Хоп, кеттік. Осындай жүрген болсақ, біздердің ізімізден сызып жүріппіз, ямаса ізімізден ағашқа қойып жүрсеңіз, ізіңіз әрдайым сызылады. Траекторияңыз қалады. Демек, осы траектория дегеніміз, оның өлшем-бірлігі болмайды, белгілену болмайды, тек траектория деген ізетіген айтып кеттік. Енді, сіздер келесіздер, осындай мектепке келесіздер, или таяққа келесіздер. Яқшы, сөйтіп келесіздер. Қолыңызға енді күнде келіп жүрсіздер, траекторияңыз бар, қандай? Енді қолыңызға 1 метр ағаш берейін да. 1 метр ағаш берейін да. Сөйтіп 1 метр ағашты аласың да, сол келетін жолыңды өлшеп келесің. Чық, өлшеп келдің. Сөйтіп келген кезінде мен сұраймын, неше мәрте санадың деймін ағашты. Бір санаған, бір болатын болса, демек қолыңа берген ағаштың ұзындығы 1 метр. Демек сен айтасың, мысалы үшін 622 мәрте санадың мұғалім дейсің. Сөйтіп мен не қылдым? Неше метр жол жүрдің деп қайтадан сұра беремін. Сөйтіп сен ойлансаң, демек 1 метр ағаш болса, оны 622 рет санадың. Демек ол 622 метр жол жүрген боласың да? Демек, сен заттың ұзынлығын санап шықтың деп сені сұра беремін. Сен траекторияның ұзынлығын санадың деп айтуың керек. Демек, қарап, сол жерден теория келіп туылады. Қарап, ұзынлық дегеніміз траекторияның ұзынлығына тең болады екен да? Траекторияның ұзынлығы не қылып жатырмыз? Траекторияның ұзынлығы басып өтілген жолға тең. Демек, осы жерде жазып кетсеңіз болады. Траекторияның ұзынлығы басып өтілген жолға тең. Демек, L деген әріппен белгілейміз, ямаса үлкен L, екеуі бірдей. Үлкен L ямаса кішкене болады. Бұнда бұл мынаның ұзынлығын өлшеп шықсақ, осының ұзынлықты L үлкен L ямаса кішкентай L деген әріптермен белгілейміз. Ол белгіленуі.
belgilanadi. Endi keyingisi ko'shuv bo'lmasa o'rin austuruv deb aytiladi. Endi o'zbekcha ko'chish terimi. Lekin qarang, endi ko'shuv deganimiz sizda. Ko'shuv deganimiz teoriyasi boshlang'ich no'xat bilan oxirgi no'xatni tutas turuvchi to'g'ri siziqqa ko'shuv deyiladi. Endi o'zbekcha yerlarda kesma deb qo'yibdi-da. Kesma desa qanday bo'ladi? Ko'shuv degan boshlang'ich no'xatdan oxirgi no'xat. Kesma deganimiz bir to'g'ri siziq emas-da. Kesma degan nima? O'ng boshqa tarafda ajoyib degan bilamiz. So'ng uchun kesma degan sifatda qatilayveradi. Bir ma'nolarda hammasini bilamiz. Boshlang'ich no'xatdan oxirgi no'xat. Boshlang'ich no'xat nereda boshlangan? Oxir najot to'xtadi. Demak, o'zidan bunday qaraylik, to'g'ri siziq chizsak, bu boshni strelka qo'yib qo'yamiz. Demak, hozir bizga degan ekan. Bunda bunavimiz ko'shuv S degan nom belgilanadi. Ko'shuvni qanday qilib belgilaymiz? S degan. O'ndan o'lcham birligi, o'lchashni zaximiz metrda o'lchab beramiz. Просто ko'shuv. Demak, S var, L var, L var. Nima? Demak, S deganimiz bu ko'shuv, jasatdan bo'ladi. L deganimiz bu bosib o'tilgan yo'l. Bosib o'tilgan yo'l. Al S deganimiz bu ko'shuv. Ko'shuv. Endi mana shu yerdan boshlab hamma yerga keldik. Bosma strelka qo'ysangiz bu ko'shuv bo'ladi. Mana shu o'rnimiz. Demak, endi nega o'rnin bosma strelka qo'ydingiz, mana bosmaga strelka qo'ymadingiz deyish mumkin. Bu yerda endi vektor fizik shamalar ikki turga bo'linadi. Fizik shamalar fizik shamalar deganimiz o'zingizda desa, fizik shamalar nima bunaqa? S yoki L, bularning barligi fizik shamalar. Fizik shamalar degan, misol uchun, bu belgilanuvchi harflari fizik shamalar bo'lib kiritiladi. Al, endi o'zining o'zi ikkiga bo'linadi. Birinchisi skalar shamalar. Skalar, ikkinchisi vektor shamalar. Skalar shamalar deganimiz bizda desa, men teoriyada aytaman. Skalar shamalar bu tek sanma nisbatan aniqlangan shamalar skalar shamalar deyiladi. Tek sanma nisbatan. Al vektor shamalar deganimiz tek sanma nisbatan emasda ular. Sanma nisbatiga ega ham bag'itga ega, masalan, yo'nalish. Bag'itga ham yo'nalishga ega bo'lgan shamalar bu vektor shamalar deyiladi. Vektor shamalarga ko'shuv kerak. Misol uchun vektor deganimiz bosimda strelka, demak bag'itga ega. Mana yoqdan mana yoqqa ko'rsatgan aniq ko'rsatib turibdi. Aniq. Demak, bular bag'itga ega bo'lgan uchun bular vektor shamalar, skalar shamalar da bag'itga ega emas. Ular qanday yo'l bugungi o'rganganimizda. Demak, o'zim vektor shamalar ham skalar shamalar tushundik-ku. Endi ko'shuvdi. Nerdan deb siz qo'ysam, bu odam tushunmaydi-da. Uni sizlarga ne qildinglar? Bolalarcha o'rgataman deydi. 5-4 klasslar o'rgatadi-ku. Shunday o'rganamiz, qarang. Ko'shuv deganimiz, misol uchun sizlar ne qildinglar? Maktabdan qaytajaksizlar. O'ylang. Nasıl o'ylash kerak? Demek, mana bu yerda misol uchun mening nazarda sizlarning uyi deb aytamiz. Mana bu yerda gazetimizda misol uchun maktab. No, maktabning stadioni. Mana shu ismi maktab. Stadion. Endi sizlar maktabdan 6-savatdan chiqyapsizlar. Maktabdan 6-savatdan chiqyapsizlar, ash o'qirsizlar, qatnashib qoldim deb o'ylayman. Сөйтіп sizlar deganda trotuar бар былай қарап, үйге барасыңдар. Мектептің стадионында забор жоқ деп ойлаймын. Сіздер не қыласыздар? Мектептен шығып тұрып, мына жолмен жүресіңдер ме, болмаса не жақпен деп прямо өтіп кетесіңдер. Асфальт көше кесіп, стадионды кесіп өткізесіздер ме, қаяқтан өткізесіздер? Кесіп өткізесіздер. Себебі сіздер не қылып тұрсыздар? Аш болып тұрсыздар, Демек, осы жерде өткізесіздер. Демек, сіздер мына жерде көшуді Америка асырдыңыз. Көшу ме? Ne yaptan жүрсеңіз барасың үйге, бірақ мынау ұзынлау болып кете ме? Демек көшу. Енді мынау жүрген жолы не, мынау көшу болып қалады. Енді яғынсызда қарап, S үлкен ба, L үлкен ба? L үлкен. Демек, қардайым шарт кіргіз кетеді. Осы жерде яғынсызда болсын, көшу ешқашан L-дан үлкен болмайды. Үстін сызғаным итарлағаным. Үстін болмайды. Ешқашан көшуіміз жолдан үлкен болмайды. Бірақ бір кездерінде Қардайым мынандай болады деп айтуымыз керек, осындай ма? Жол көшуде үлкен ба қардайым? Қардайым емес. Бір кездерінде не болып қалуы мүмкін? Тең болып қалуы мүмкін. Яқшы ма? Тең болып қалуы да мүмкін да, бірақ ешқашан көшу жолдан үлкен болмайды. Мынау шарт орындалады.
L үлкен болуы мүмкін, бірақ бір кездерде тең болып қалады. Демек осындай. Және бір мысал. Қарап, мінекей. Демек сіздер мысалы үшін үйіңізден Ташкентке машинамен барасыздар. Сонда сіздер көшкен үйіңізге төлейсіздер ме, мысалы жүрген жолыңызға ма? Проезд төлейсіздер, осындай ма? Қайсына төлейсіздер? Сонда жүрген жолға. Мысалы үшін көрейік. Мысалы үшін үй. Қайықта болсаңыздар, үйден Ташкентке ме, басқа жаққа ма? Москваға дейді, мысалы үшін Москваға дейді. Ұзақ шаһарлар делайық, оқуға, студент болайық, сондай. Демек, осы жерде машинамен баратын болсақ, машина былай жүреді деп ойлайық, міне. Жүреді ме? Асфальт бойлап жүрмей ме машина деген? Асфальт қайда жүрсе, соның бағытында кете береді. Демек, сіздер қарап, осында жүрген жолыңызға ақша төлейсіздер ме, мысалы көшкеніңізге ма? Сұрап берейін да. Қайсына? Жүрген жолға. Себебі сіздер асфальт бойлап жүресіздер ме? Демек сондай. Енді самолетпен ұшайық деп ойлаған үйімізден, самолетпен ұшамыз. Самолетпен ұшатын болсақ, не қылады самолет? Жүрген жолыңа ма, көшкеніңе төлейміз бұл кезде? Көшкенімізге? Дұрыс, көшкенімізге. Демек, самолет жоғарыға көтеріледі. Сөйтіп деп, барып қарамаған жерге көтеріп, самолет туыр барады да, деген. Бұл кезде тек көшіп атсаң, тек жол жүрмесең, самолетпен жол жүрмесең, көшкеніңе төлейді. Мынау көшу, мынау жол, демек, не болады. Демек, темамыз түсінікті болған болса, мәлімдесі ұмақлаймыз.